ہمیں فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، اس لیے ہمیں خوف خدا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ رب کے خوف سے رویا کرتے تھے، وہ رب کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ ہی کی زبان میں کہ آپ اپنے گھر کو تعمیر کرائیں، ایک اچھی عمارت آپ بنوائیں، ایک بلڈنگ بنوائیں، مکان بنوائیں۔ آپ نے ایک طویل مدت تک اس میں کام کرایا، اس کو بہترین طریقے سے بنوایا۔ جب وہ آپ کا مکان تیار ہو جائے، ریڈی ہو جائے، اب اس مکان پر آپ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نیم پلیٹ لگ جائے تو پھر بتائیں آپ، مکان بنایا آپ نے، پیسہ لگایا آپ نے، بنانے والے آپ ہیں، لیکن جب ریڈی ہو گیا، مکان تیار ہو گیا تو مکان پر نیم پلیٹ کسی اور کا لگ گیا، قبضہ کسی اور کا ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو ہمیں بنانے والا ہمارا رب ہے، ہماری تخلیق کرنے والا ہمارا پروردگار ہے، اسی نے ہمیں بنایا، ساری کائنات کو بنایا۔ جو دل ہے ہماری باڈی کے اندر، اس کا کریٹر بھی ہمارا رب ہے، یہ بھی اسی نے کریٹ کیا۔ اب اس دل کے اندر دنیا کی محبت بھی ہے، پیسے کی محبت بھی ہے، شہرت کی للک بھی ہے، بیوی کی محبت بھی ہے، بچوں کی محبت بھی ہے، ہر شے کی محبت اس دل میں ہے، اس دل کے اندر موجود ہے۔ لیکن جس رب نے دل کو بنایا، جس پروردگار نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہماری تخلیق فرمائی، اس کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے، اس کا خوف ہمارے دل سے غائب ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو شہرت چاہیے تو شہرت کماؤ، پیسہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے تو پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، انکار نہیں کر سکتے، حلال دولت کماؤ، آگے بڑھو، لیکن شہرت کو دل میں جگہ نہ دو، دولت کو دل میں جگہ نہ دو، کسی کی محبت کو بھی دل میں جگہ نہ دو، دل میں جگہ صرف اپنے رب کے لیے رکھو۔ یہ دل اس نے بنایا ہے، اس پر قبضہ صرف رب کا ہے، اس پر اختیار صرف میرے رب کا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم گناہ گار ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں پرواہ نہیں، ہم سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن وہ جو متقی تھے، وہ جو پرہیزگار تھے، وہ جو راتوں رات عبادت کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو علی حیتی فرماتے ہیں کہ میں نے حج کے ایام میں صحن کعبہ میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے جو صحن کعبہ میں کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، لیکن اس کا جو انداز تکلم ہے، اس کا جو انداز دعا ہے، وہ دل کو چھلنی کر رہا ہے۔ اس کا اضطراب دیکھنے لائق تھا، اس کی بے قراری دیکھنے لائق تھی۔ مجھے خیال آیا کوئی بہت بڑا گناہ گار نظر آتا ہے، کوئی بہت بڑا سیاہ کار نظر آتا ہے۔ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے، پروردگار میں خطا کار ہوں، پروردگار میں گناہ گار ہوں، پروردگار تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، پروردگار میری تجھ سے التجا ہے، میری تجھ سے آرزو ہے کہ میدان محشر مجھ سے حساب نہ لینا، میرے عذر کو مان لینا اور مجھے بنا حساب کے یوں ہی چھوڑ دینا، مجھے معافی کا پروانہ دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ دعا کر رہا ہے، اللہ اکبر کے پروردگار تم مجھ سے محشر کے میدان میں حساب نہ لینا، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں نہ پوچھنا، میری نیکیوں کے بارے میں، میری بدکاریوں کے بارے میں حساب نہ لینا، مجھے یوں ہی چھوڑ دینا، میرے عذر کو مان لینا۔ لیکن آگے کہتا ہے وہ بزرگ، لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ہی ہو تو پروردگار پھر اتنی التجا ہے، پھر اتنی آرزو ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ کیوں؟
परवरदिगार मैं तेरे महबूब का सामना नहीं करना चाहता, मैं तेरे महबूब का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। परवरदिगार मैं परहेजगारों का सामना नहीं करना चाहता, मुझे उनकी आंखों से ओझल करके हिसाब लेना, मैं रुसवा नहीं होना चाहता। मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होने से डरता हूँ, मैं उनसे नजरें मिलाने से डरता हूँ। मुझे रुसवाई से बचाना परवरदिगार, पहले तो मुझसे हिसाब ना लेना, लेकिन अगर लेना ही हो तो फिर मेरी आरजू है मुझे बीनाई से महरूम कर देना, मुझे नाबीना उठाना, ताकि मैं परहेजगारों के सामने शर्मिंदा ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं कि जब मैंने उस बुज़ुर्ग के कलिमात को सुना, जब मैंने उसके जुमले सुने, तो मेरे दिल में ख्याल आया कोई बहुत बड़ा गुनाहगार नज़र आता है, कोई बहुत बड़ा सियाकार नज़र आता है, कोई बहुत बड़ा ख़ताकार नज़र आता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, इतने में उस दुआ करने वाले की आवाज़ बुलंद होती है और एक चीख निकलती है, और चीख निकलने के बाद वो दुआ करने वाला बेहोश हो जाता है, बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। मैं करीब गया, चलो इसको सहारा देते हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हाल नज़र आता है, कोई बड़ा गुनाहगार है, चलो इसको हम तसल्ली देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन इमाम अबू अली हियती फरमाते हैं, दुनिया वालों, जब मैं करीब गया, जब मैंने उसके चेहरे को देखा, तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरा दिल फट गया, मेरा कलेजा फट गया, मेरा दिल छलनी हो गया, मेरा कलेजा मुंह को आ गया, और मेरे दिल में ये आरजू पैदा हुई, परवरदिगार कि ज़मीन फट जाए और मैं इसके अंदर समा जाऊं। अरे दुनिया वालों, ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये कोई खताकार नहीं है, ये कोई सियाकार नहीं है, अरे ये वलियों का सरदार गौसे आजम है, ये वलियों का शहंशाह अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो फरमाते हैं कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि तब तक अब्दुल कादिर खाना नहीं खाता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर खाना खा लो, वो गौसे आजम जो ऐलान करते हैं कि अब्दुल कादिर तब तक पानी नहीं पीता जब तक रब ना फरमाते अब्दुल कादिर पानी पी लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आजम जिन्होंने माँ की आगोश में होकर, माँ की गोद में रहकर बचपन के आलम में भी रोज़े रखे, वो गौसे आजम कि जिन्होंने बचपन के आलम में भी शरीयत का लिहाज रखा, शरीयत का पास रखा, शरीयत पर अमल किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो गौसे आजम जो वलियों का सरदार है, इतनी बेकरारी, इतना इस्तराब, इससे पता लगता है प्यारे, रब को राज़ी करना उतना आसान नहीं है जितना हमने समझ लिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी हैसियत नहीं, हमारी औकात नहीं कि हम वलियों के सरदार के बारे में लफ्ज़ गुनाह का इस्तेमाल करें, नहीं। अरे ये तो वो लोग हैं कि जिनके सदक़े में हम गुनाहगारों की बख्शिश होगी, लेकिन इनकी परहेजगारी दुनिया के सामने है, इनका तकवा दुनिया जानती है। रातों रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारा करते थे ये लोग, लेकिन उसके बावजूद भी तवाज़ो देखें, इनकिसारी देखें, आजिज़ी देखें, रब का खौफ देखें। इनके इस अमल से पता लगता है कि प्यारे रब को राज़ी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तभी तो डॉक्टर इकबाल कलम उठाते हैं और लिखते हैं, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर रोज़ रहाए मन पज़ीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन हमें कोई गरज नहीं खौफ खुदा से, हमें कोई मतलब नहीं रब के खौफ से। हम आंसू बहाएंगे, कब बहाएंगे? जब हम दुनिया में नाकाम हो जाएंगे। हमारी आंखों में आंसू आएंगे कब? जब हमें बिजनेस में लॉस हो जाएगा, जब कारोबार में नुकसान हो जाएगा, हम आंसू बहाएंगे। लेकिन कब? जब हमारे बच्चे इम्तिहान में फेल हो जाएंगे। एक आंसू भी रब के खौफ से हमारी आंख से नहीं निकलता। अगर रब के खौफ से एक आंसू भी अगर निकल जाए तो मैं दावा करता हूँ फिर तुम्हें दुनिया के सामने रोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके खादिम ने देखा कि उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, आंखों से आंसू जारी हैं। अर्ज़ किया, हुजूर आपको किस चीज़ ने रुलाया है? मैंने
40 साल से आपके साथ हूं, मैंने कोई भी काम खिलाफ शरा करते हुए आपको नहीं देखा। आप हर सुन्नत पर अमल करते हैं, फ़राइज़ व वाजिबात के साथ साथ आप सुनन का भी ख्याल रखते हैं। फिर आपको किस चीज़ ने रुलाया है, आप क्यों रोते हैं? तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोग इसलिए रोते हो कि तुमसे गुनाह हो चुके, हम लोग इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। और क्लियर कर दूं कि गुनाहगार इसलिए रोते हैं कि उनसे गुनाह हो गए, लेकिन नेक लोग इसलिए रोते हैं, परहेजगार इसलिए रोते हैं कि कहीं गुनाह हो ना जाए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हिसाब का वक्त करीब है और हम अभी भी गफलत में पड़े हुए हैं। वो दिन दूर नहीं जब रब फरमाएगा, ए मुजरिमों, परहेजगारों से दूर हो जाओ, परहेजगारों से अलग हो जाओ, जुदा हो जाओ। वो दिन दूर नहीं जब मैदान महशर हमारे जिस्म के आज़ा हमारे खिलाफ गवाही देंगे। वो दिन दूर नहीं जब हमारी ज़बान पर ताला लगा दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन किसी का कुछ भी, किसी की ताकत हो, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, कुछ काम नहीं आएगा। अगर हमने अपने रब के खौफ से आंसू बहाए होंगे तो वो आंसू काम आएंगे। अगर हमने लोगों के साथ अच्छा सुलूक किया होगा तो वो काम आएगा। अगर हमने रब की इबादत की होगी तो वो काम आएगा। मुसलमानों, रोज़े महशर की तैयारी करो। मैदान महशर में होने वाले मामलात को सामने रख कर ज़िंदगी गुजारो और उसकी तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं रब से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार हम तमाम को मैदान महशर की और क़ब्र की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।